పహల్గామ్ ఉగ్రదాడిలో మరణించిన వారికి సంతాపం తెలియజేస్తూ ప్రఖ్యాత న్యూయార్క్ టైమ్స్ స్క్వేర్ వద్ద ప్రవాసులు మౌనదీప కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. ఉగ్రదాడిలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి ఫోటోస్తో ప్లకార్డులు ప్రదర్శిస్తూ శాంతి ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. ఈ దాడి వ్యక్తులపైన మాత్రమే కాకుండా మానవత్వం, శాంతి, విశ్వాస సూత్రాలపైన జరిగిన దాడిగా ప్రవాసులు పేర్కొన్నారు. వివిధ స్వచ్ఛంద సంస్థల ప్రతినిధులు భారతీయ జెండాలను ప్రదర్శిస్తూ మౌన ప్రదర్శన పాల్గొన్నారు. ఉగ్రవాదాన్ని ఖండిస్తూ బాధితుల కుటుంబాలకు ఎన్ఆర్ఐలు మద్దతుగా నిలబడ్డారు. కార్యక్రమానికి ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై సామూహిక ప్రార్థనలతో బాధితుల ఆత్మలకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థించారు. నమస్కారం అండి, నా పేరు విలాస్ జంబలా. నేను ఇక్కడ న్యూయార్క్ లో టైమ్స్ స్క్వేర్ దగ్గర నుంచి మాట్లాడుతున్నాము. మేము ఇక్కడ పహల్గామ్ లో జరిగినటువంటి దురదృష్ట సంఘటనకి దాన్ని ఖండిస్తూ పర్యాటకులకు శాంతి జరగాలని, వాళ్ళకి న్యాయం జరగాలని మేము కోరుతూ ఇక్కడ అమెరికాలో న్యూయార్క్ టైమ్స్ స్క్వేర్ దగ్గర సంఘీభావ ర్యాలీ చేస్తున్నాము. ఇదే విధంగా అమెరికాలో ఉన్నటువంటి అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా ప్రవాస భారతీయులందరూ ఇదే విధంగా ఖండిస్తున్నారు. దీని మీద ఇమ్మీడియట్ గా యాక్షన్ ఉండాలని మేమందరం కోరుకుంటున్నాము. ప్రపంచంలో పాకిస్తాన్ ని ఉగ్రదేశంగా ప్రకటిస్తూ దానిని ఏకాకి చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది. అదే మేము ప్రస్ఫుటంగా చెప్తున్నాము. భారత్ మాతా కీ జై, జై హింద్. I am here on behalf of India and the terrorism and the atrocities made by the Pakistanis against India and then killing the peaceful citizens out over there. Pakistan needs to be declared a terrorist country and they should stop the terrorism against, and especially the innocent citizens of India who are not troubling Pakistan in any way. We want our freedom and peace in the Kashmir area. Jai Hind. We condemn this dastard attack on Hindus in Kashmir, in Pahalgam, and this is totally sponsored by Pakistan, and definitely we need to taught them a lesson, and so that we don't need to face these kind of acts again from Pakistan. The purpose here is to expose the Islamic forces that are acting constantly across the world against the civilized countries, terrorizing them to impose their ideology. What we see on Pahalgam, where the victims were identified by their faith and then they were brutally killed, and that is happening across the world. So we are here to expose and ask the world to come together, civilized world to come together against this terrorist force. Pakistan happens to be the epicenter of this terrorism, and obviously there are other centers. We have to unite together to fight against them. I am here as part of the protest at the Times Square against the Pahalgam massacre of innocent Hindu civilians. The reason why we are doing at the Times Square is that there is a lot of moving crowd here to bring more awareness of the atrocities perpetrated by the Pakistani government and the Islamic terrorism. We all are deeply hurt what is going on, and this is high time that we actually address the root cause of terrorism all across the world, Pakistan, and try to get rid of the problem at the root base. Ikkada Indian American community strongly condemns the attack on Hindu tourists in Pahalgam, Jammu Kashmir, India. I take our condolences to the victims' families. Pakistan it's an epicenter of terrorism. వరల్డ్ లో ఎక్కడ ఏ ఇన్సిడెంట్ అయినా, ఏ టెర్రర్ ఇన్సిడెంట్ అయినా దానికి ఒక లింక్ పాకిస్తాన్ తో ఉంటుంది. మన ఇండియాలో 1993 బ్లాస్ట్, ముంబై బ్లాస్ట్ మొదలు పెడితే ప్లస్ 26/11 ఇక్కడ, తర్వాత మొన్నటి అదే కాకుండా యుఎస్ తో చూస్తే కనుక 1993 వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ బాంబింగ్, 9/11, ఈవెన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఎయిర్పోర్ట్ లో జరిగిన బ్లాస్ట్ కూడా పాకిస్తాన్ తో సంబంధం ఉన్నది. కాబట్టి Pakistan has to dismantle its terror infrastructure. If they cannot do it, somebody has to do it. I hope India will make sure that the terror infrastructure will be eliminated, and we hope that Modi ji will make sure that these things will not happen in future. జరిగినటువంటి దారుణమైన సంఘటనకి, మన 22వ తేదీ జరిగిన దారుణమైన సంఘటన హిందువుల మీద ప్రత్యేకించి చేయడం అనేది చాలా అమానుషం. అది ఏ దేశం, ఈ విషయంలో మోడీ గారు కానీ అందరు కానీ మన హిందువులందరూ ఐక్యతగా ఉండి, భారతదేశ ప్రజలందరూ ఐక్యతగా ఉండి పాకిస్తాన్ కు సరైన బుద్ధి చెప్పాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాం. HSS వాలంటీర్స్ ఇక్కడ ఉన్నాము టైమ్స్ స్క్వేర్ న్యూయార్క్ లో. ఈ రోజు
కశ్మీర్లో బలి అయిన మన ఇండియన్ సిటిజన్స్ కోసము మేము ఇక్కడ వాళ్ళ కోసం ప్రార్థిస్తూ అండ్ ఇక్కడ మన అవేర్నెస్ పెంచడానికి ఇక్కడికి వచ్చాము. ప్రపంచానికి అందరికీ తెలియాలి ఎలా వీళ్ళు చనిపోయారు, ఎలా మనం హిందూ మతస్థులపై ఈ ఆక్రమణ జరిగింది. దీనికి మనం కేవలం కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే సరిపోదు, బయటకు వచ్చి ఇలా ప్రొటెస్ట్ చేయాలి అండ్ అందరికీ తెలిసేటట్టు చేయాలి. Please keep watch and subscribe US1 TV.